नमस्ते बच्चों, आज की मेरी कक्षा में आप सबको स्वागत करती हूँ। तो आज 10वीं कक्षा के एक गद्य पाठ इंटरनेट क्रांति पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का साहित्य विधा है निबंध। इस पाठ का साहित्य विधा कौन सा है? निबंध। तो आज हम निबंध आधारित इंटरनेट क्रांति पाठ के द्वारा इंटरनेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ का मुख्य उद्देश्य को जानेंगे बच्चों। वैज्ञानिक आविष्कारों ने आज मानव के जीवन में बहुत ही सुविधाजनक बनाया है। तो उनमें से इंटरनेट भी एक है। तो आज हम इस इंटरनेट पाठ के द्वारा इंटरनेट से होने वाले लाभ और हानि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए इंटरनेट से सचेत करना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ का सस्वर वाचन करेंगे। आप अपने किताब खोलिए और ध्यान से पाठ को देखते जाइए। आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है, रोहन सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? शिक्षक, बड़ा अच्छा सवाल है। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान-पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। अजीत, वह कैसा सर? शिक्षक, कुछ साल भले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को ही खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र को दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। तो बच्चों, आज इतना ही काफ़ी है। तो आगे के पीरियड में हम और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस भाग में आए हुए कुछ पहले नए शब्दों के अर्थों को जानेंगे। बच्चों देखिए, असर यानी कि प्रभाव। असर का मतलब क्या है? प्रभाव। कन्नडದಲ್ಲಿ ನಾವು प्रभाव ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। इंसानी यानी कि मनुष्य। इंसान का मतलब मनुष्य अथवा मानव। दायरा यानी कि क्षेत्र। दायरा यानी कि क्या है? क्षेत्र। तकनीक यानी कि
ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ, ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಿಂದಗಿ यानी कि जीवन, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೀವನ. ನಜರಿಯೆ यानी कि ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೂಚನಾ यानी कि ಜಾಣಕಾರಿ, ಸೂಚನಾ यानी कि ಜಾಣಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತರ್ಜಾಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಅರ್ಥ ಜಾಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾಲ. ವಜಹ್, ವಜಹ್ यानी कि ಕಾರಣ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸುझाव यानी कि ಸಲಹೆ, ಸುझाव यानी कि क्या है ಸಲಹೆ, ಸಲಹೆ यानी कि ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅನ್ಹೀನತೆ, ಅನ್ಹೀನತೆ यानी कि ಅಸಂಖ್ಯ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಖಬರ್ यानी कि ಸಮಾಚಾರ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಮಾಚಾರ ಸುದ್ದಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. व्यय यानी कि ಖರ್ಚು, कन्नड़ खर्च अंतೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. टप यानी कि स्थगित, टप का मतलब क्या है स्थगित. तो बच्चों इस पाठ में आए हुए कुछ ये नए शब्दार्थ हैं, सो आप इसको लिखिए और अपने याद में रखिए. तो आगे हम इस पाठ का सारांश देखेंगे बच्चों. सो ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾನವನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂದು ಮಾನವನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಸುವಿಧಾಕರವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸುವಿಧಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧ ಆಧಾರಿತ ಗದ್ಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ಇವೆರಡುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. तो इसका सारांश देखेंगे बच्चों. आज का युग इंटरनेट युग है. बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है. आज का युग कौन सा युग है बच्चों? इंटरनेट का युग है. ಇಂದಿನ ಯುಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಯುಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಛೋಟೆ ಬಚ್ಚೆ ಸೆ ಲೇಕರ್ ಬಡೆ ಬೂಢೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಭಾವ, ಅಸರೇನಿಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಬೀರಿದೆ. एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने पिताजी से कहने लगा. ಒಂದು ದಿನ ರೋಹನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಲಕ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ರೋಹನ್ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳತೊಡಗಿದ. ಸೊ ಆಗ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರೋಹನ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ತಕ್ನಿಕಿ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಕ್ನಿಕಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಏನಾಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೈಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಂತರ್ಜಾಲವಾಗಿದೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾರಣ ಇದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ವಿಸ್ತಾರವು ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ರೋಹನ್ನ ತಂದೆ ರೋಹನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದರೆ ರೋಹನ್ಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೇನಾಗಲಿಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ರೋಹನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸುझाव देते हैं, ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನೀನು ಕೇಳಿ ನೀನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಹನ್ನ ತಂದೆ ರೋಹನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ देखिए दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है. ಸೊ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ತನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. रोहन सर इंटरनेट का मतलब क्या है, इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है. ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಏನಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. तो उनके शिक्षक बताते हैं, शिक्षक बड़ा अच्छा सवाल है, सुनो इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. आज इंसान के लिए कान पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है. और ಶಿಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿದೀಯಾ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಗಿನತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಅನ್ಗಿನತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಂತರ್ಜಾಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಸೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಇನ್ಸಾನ್ ಕಿ ಕಾನ್ಮನ್, ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವನ ತಿಂತಕ್ಕಂತಹ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो बच्चों इस इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, इंटरनेट किसने पहले आविष्कार किया और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट अंद्रेनु, इंटरनेट यारू ಮೊದಲಿಗೆ ಆವಿಷ್ಕಾರ
ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್, 2.5 ಲಕ್ಷ ಫೋಟೋಸ್, 5 ಕೋಟಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಸರ್ಚಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 3.5 ಕೋಟಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಜನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇಂಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲೋ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೇಲ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ? ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರನೇ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1950 1960 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಇವು ಈಗ ಇರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ತರ 10 ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ದಿರಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮಾತನಾಡೋ ತರ 1969ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿಂದ UCLA ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೆಸೇಜ್. ಆದರೆ ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ LO ಅನ್ನೋ ಪದಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. 1971ರಲ್ಲಿ ಟಾಮ್ಲಿನ್ಸನ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ @ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದ ಮೊದಲ ಇಮೇಲ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಂಟನ್ ಕ್ರೀಫ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ TCP/IP ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಾಟಾವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. 1990ರವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಡೈಲ್ ಅಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. 1991ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಬೆರ್ನರ್ಸ್-ಲೀ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ 1970ರವರೆಗೆ 4 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 328 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ 2020ರ ಒಳಗೆ 5,000 ಕೋಟಿ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ನಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಾಟಾ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಬಲ್ ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಆ 3 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಕೇಬಲ್ ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚದ 99% ಡಾಟಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಈ ಕೇಬಲ್ ನಿಂದಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಉಳಿದ 1 ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ 1 ಭಾಗ GPS ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಕೇಬಲ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೇಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ submarinecablemaps.com ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೇಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕೇಬಲ್ಸ್ ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಳಿಸೋ ಪ್ರತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಕೇಬಲ್ ನಿಂದಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡೋ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕೇಬಲ್ ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ 106 ಕೇಬಲ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಕೇಬಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ 20ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ಕೇಬಲ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನಿಂದ ಕಳಿಸೋ ಸಮಾಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪೀಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಈ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಈ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ನ ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕಳಿಸೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾಂತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಗಾಜು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯಾರೋ ರಿಶ್ತೆದಾರರಿಗೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೋಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಖಬರ್ ಎಣಿಕೆ ಸಮಾಚಾರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಚಿಟ್ಟಿ ಲಿಖಿ ಪಡ್ತಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಚಿಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಕಾಗದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಬರೆದಂಥ ಕಾಗದವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸುದ್ದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಗದದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ದೂರಭಾಷಕ ಉಪಯೋಗ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತದ. ಏನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದೂರವಾಣಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಲಿಫೋನನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ इससे ಇದರಿಂದ ಸಮಯ और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ವ್ಯಯ ಏನಕ್ಕೆ, ಖರ್ಚು. ವ್ಯಯ का मतलब क्या है, ಖರ್ಚು. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೈಸೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿನಾ ಖರ್ಚು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಕಳಿಸಲು ಏನಾಗಿದೆ, ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಮುಮ್ಕಿನ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡು ನಾಮುಮ್ಕಿನ್. लिखिए बच्चों, मुमकिन का विलोम शब्द कौन सा है, नामुमकिन ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ तुम चाहो तो एक पूरे पुस्तकालय के किताबों के विषयों को भी शेयर कर सकते हो ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂಗ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗ ಆಗಿದೆ. ಸೊ शायद इसके बिना संचार व सूचना के क्षेत्र ठप हो जाएंगे. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವೋ, ಸೊ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತವೆ. ಟಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತ, ಟಪ್ मतलब क्या है, ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತವೆ. ಯಾವುದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತವೆ, ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಕಾರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗ ಆಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಚಾರ ಸೂಚನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು. ಯಾವ ಸಂಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು? ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ, ಪತ್ರಿಕಾಯೆ, ಮತ್ತೆ ದೂರಭಾಷಾ, ಮತ್ತೆ ದೂರದರ್ಶನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ जिनका उपयोग सूचनाओं के संदेह के लिए किया जाता है. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಒಂದು ವಾಹನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂದೇಹವಾಹಕವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಂಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಕಾರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂತರ್ಜಾಲವಾಗಿದೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವತಃ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಏನಾಗಿದೆ? ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ? ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ. तो बच्चों, अभी तक हम इंटरनेट क्या है, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का महत्व क्या है, इसके बारे में आज की कक्षा में जान लिए हैं. तो अगले पीरियड में हम इंटरनेट के और कुछ लाभ और हानि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. तो अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ ये एक वाक्य के प्रश्नों को देखेंगे. बच्चों देखिए, पहला प्रश्न, आज का युग कैसा युग है? आज का युग कैसा युग है? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर इंटरनेट का युग है. दूसरा प्रश्न, इंटरनेट का असर किस पर पड़ा है बच्चों? बताइए. हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, बड़े बूढ़ों से लेकर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक इंटरनेट का असर पड़ा है. तो तीसरा प्रश्न है, रोहन अपने पिताजी से किसके बारे में पूछता है? बताइए बच्चों, रोहन अपने पिताजी से किसके बारे में पूछता है? हाँ, बिल्कुल सही, इंटरनेट के बारे में पूछता है. इंटरनेट के बारे में पूछता है. तो चौथा प्रश्न है, इंटरनेट के उपयोग से क्या बढ़ गया है? इंटरनेट के उपयोग से क्या बढ़ गया है? इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है. क्या बढ़ गया है? इंसानी क्या है? मनुष्य. इंसानी सोच का दायरा यानी कि क्या है? क्षेत्र, दायरा बढ़ गया है. सो और पांचवा प्रश्न है, इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट अंद्रेनो. सो आपको यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों. इंटरनेट का मतलब क्या है? 2 अंक के लिए आपको पूछा जाएगा. इंटरनेट का अर्थ अंतर्जाल है. इंटरनेट का मतलब क्या है? सो अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक
स्थापित करने का जाल को क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। अनगिनत कंप्यूटर अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजाल के एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल को इंटरनेट कहते हैं। तो बच्चों, आपको मैं गृह कार्य देती हूँ। पहला प्रश्न है, इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट का मतलब क्या है, लिख लिया बच्चों। और दूसरा प्रश्न, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का महत्व क्या है? संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का महत्व क्या है? और तीसरा प्रश्न, संचार माध्यमों को लिखिए, संचार माध्यमों के नाम लिखिए। तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको घर में बैठकर लिखिए और अपने अध्यापक को दिखाइए। मैं आशा करती हूँ बच्चों, आज का पाठ आपको इंटरनेट के क्या है, इंटरनेट संचार व सूचना के क्षेत्र में क्या महत्व रखता है, इसके बारे में जान लिए हैं। तो अगली कक्षा में हम इंटरनेट के और कुछ लाभों के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर देंगे।